హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అశోక్. వెల్కమ్ టు అశోక్ ములుగురి వ్లాగ్స్. ఈ రోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా మన పిడుగురాళ్ల పట్టణంలోని స్కాలర్ స్కూల్లో సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ జరిగే సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ని ఎలా ఉంటుంది, ఏమిటి, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా చూపించబోతున్నాను. ఈ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక లైక్ చేయండి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్ ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఉంటాయి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ ఇస్తా అయితే అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. వచ్చాను ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో. When light receives the light from the object, the brain interrupts the light and forms an image. The structure that connects the eye to brain is called optic nerve. It carries nerve impulses from retina to the brain. What happens? The covering will go and make this will it work? The optic nerve. Don't really see the symptoms. What will happen? We can, but there will be how many vertebrae? How many vertebrae? One face and vertebra. CNS stands for central nervous system. PNS stands for peripheral nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. Now we are going to check the structure of brain is transparent. External structure of brain and internal structure of brain. The brain is and our brain is filled with three membranes, that is called meninges, and our brain is filled with that is called cerebrospinal fluid. Then after the brain is full, that brain is high pressure. Heart of automatic respiratory system happens without thinking, and all the Good morning, sir. Welcome to Scholar School Science Expo.
My name is Pratibhaji and they are my friends. He is my friend Pradeep. Hi. And he is my friend Pratik. Hello. Today our project is Operation Sindoor. The Pahalgam attack happened on 22 April 2025 in Pahalgam, a tourist place in Jammu and Kashmir. Some armed militants attacked tourists in a valley near Pahalgam. Many in this incident, around 26 civilians were killed and so many were injured. The attack was later claimed by a group called the Resistance Front, TRF, which is linked to LET. After this incident, the Indian government increased security in the area to protect people. The attack made the whole country sad and shocked because tourists were targeted. After our government take decision to start Operation Sindoor. Operation Sindoor was name given to a military response by India. In May 2025, after the terrorist attack at Pahalgam that killed 26 people, it involved precision strikes on multiple terrorist camps and infrastructure inside Pakistan. And Pakistan occupied Kashmir to target groups accused of supporting cross-border terrorism. The operation was done in earlier hours of 7 May 2025 and it lasted for around 20 to 30 minutes. Missile attack in Pakistan. The Indian Air Force launched precision missile strikes. Missiles were fired at terrorist training camps and infrastructure inside Pakistan. And Pakistan occupied Kashmir. The operation was short and targeted, not a full war. Purpose of this strike to destroy terrorist camps, to send a strong message against cross-border terrorism. The government stopped this operation because it was temporary mission, not something meant to continue forever. Thank you. Have a nice day. సైన్స్ డే సందర్భంగా స్కాలర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సైన్స్ ఎక్స్పోకి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇన్నోవేషన్ థింకింగ్ని ప్లస్ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి క్రియేటివిటీని కనుక చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా పాఠశాల పరంగా అదేవిధంగా టీచర్స్ పరంగా ఈ విధంగా ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు లైఫ్లో చాలా ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళి మంచి మంచి గోల్స్ అచీవ్ చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని, టీచర్స్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి ఒకటి ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ స్కూల్తో పాటు అన్ని స్కూల్స్ని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ పెరగడానికి కూడా ఇది చాలా దోహదపడుతుంది. చాలా మంచి ఐడియాతో ముందుకొచ్చారు. ఇలాంటి ఆలోచనలతో స్టూడెంట్స్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కార్తిక్. నేను 2వ తరగతి చదువుతున్నా. ఇది అయోధ్య రామ మందిరం. ఈ దేవాలయం ఎత్తు 150 అడుగులు. ఈ దేవాలయం వెడల్పు 250 అడుగులు. ఈ దేవాలయం కట్టడానికి ఎనుమతి వాడలేదు. 2024 జనవరి 22న బాలరాముడికి దాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశారు. దీనికి మొత్తం 392 స్తంభాలు,
44 తలుపులు ఇంకా 5 మండపాలు ఉన్నాయి. On the eve of Science Day, our scholars institutions conducted Science Expo, and our students have displayed their talent with their projects. And most of the students from various schools visited our school, and our students share their knowledge, share their project to the students, and most of the students are impressed with our projects. And on the eve of Science Day, we invited all the doctors to our campus, and the doctors share their thoughts and their knowledge about the science and how the science is going to helpful for their students. And I am so thankful for all the parents and all the students who visit our campus. Thank you. Good morning everyone, welcome to Scholar School Science Expo. My name is Samyashri and she is my co-companion Havyashri. My project name is hydroelectricity. How water generate electricity? Hydroelectric power. Water electricity is called hydroelectricity. It is produced in a dam like Nagarjuna Sagar Dam. Step by step working. Water stored in a dam. Water stored at a high level in a big dam. Water flows. Water flows down. When gates are open, the water flows down through a big pipes. Turbine spins. The fast moving water hits a machine is called turbine. The turbine starts spinning. The generator produces electricity. The turbine is connected to a generator. When the turbine spins, the generator produces electricity. Electricity travels to homes. The electricity goes through the wires to homes and lights glow. Thank you. Have a beautiful day. Good morning, sir. This is Dr. Z. Srinivas Reddy, Director of Scholars Education Institutions. On the eve of National Science Day, we have conducted Science Expo in our campus, main campus Puduralla. ఎందుకంటే సైన్స్ అనేది ఇవాళ మన నిత్య లైఫ్లో ప్రతి యాక్టివిటీలో కూడా సైన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. ఏది మనం లేచిన దగ్గర నుంచి కూడా చేసే ప్రతి పనిలో కూడా సైన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. దాని మీద టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇచ్చి పెడదామన్న కాన్సెప్ట్తోనే మనం ఇవాళ సైన్స్ ఎక్స్పో చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ప్రతి పిల్లగాడు కూడా చాలా డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 400 to 500 మోడల్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఇవాళ ఎక్స్పో మన పిల్లల డాక్టర్స్ అందరూ కూడా వచ్చారు. చాలా బాగుందని చెప్పారు. పిల్లలు కూడా చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా బాగుంది. ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళే లీడర్స్గా ఎదుగుతారు, వాళ్ళే సైంటిస్ట్గా ఎదుగుతారు. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ రావాలంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఇవాళ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ చేయడం జరిగింది. Good morning, sir. Welcome to our school. This is Mahit, studying 12th standard. My project name is computer. A computer is an electric machine. It helps us to take quickly. We can type drawing, playing games on a computer. It stores all of information. A computer is very useful to schools and officers. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఈరోజు స్కాలర్ స్కూల్లో పిల్లలకి సైన్స్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అందరి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా చేయడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఎలా ఎదగాలి, ఏ విధంగా పబ్లిక్లో ఎలా ఉండాలి అనేది, ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఎలా విధంగా డెవలప్ అవుతారనేది స్కాలర్ స్కూల్ వాళ్ళు చిన్న ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు కూడా నేర్పించారు. చాలా చాలా బాగా ఉన్నాయి. అన్నీ చూశాను నేను ప్రాజెక్ట్స్. రోబోట్ టెక్నాలజీ కానీ, రామ మందిరం కానీ, డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని, చిన్నపిల్లలు పోలీస్ స్టేషన్ తయారు చేయడం, స్కూల్ వాతావరణం తయారు చేయడం, స్కూల్ బిల్డింగ్, ఇవన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి. చాలా చాలా బాగున్నాయండి.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చిన్నపిల్లలకి ఇంకా నేర్పించండి, ఇంకా బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకా కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రావాలి. చిన్నప్పటి నుంచి మాకు లేని పిల్లలకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Good morning అందరికి. సో మై సెల్ఫ్ బ్రహ్మారెడ్డి, ఐఎమ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ ఐసీ క్యాంపస్, జిపి రెడ్డి గ్రూప్ స్కాలర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో నేను బిఫోర్ ఇక్కడ వర్క్ చేయడానికంటే ముందు మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ బెంగళూరు ఇటువంటి వీటిలలో కూడా సో కాల్డ్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో చాలా స్కూల్స్లో వర్క్ చేశాను. సో అక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కంటే కూడా ఇంకా అదనంగా మేనేజ్మెంట్ ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రోత్సహిస్తూ స్టాఫ్ను కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ని కానివ్వండి, కరికులం డిజైనింగ్ అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది. సో ఈ సైన్స్ ఎక్స్పో మేజర్గా ప్రీవియస్ నాకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నా అనుకున్నటువంటి బులెటిన్ బోర్డ్ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మైన్యూట్ థింగ్తో సహా ప్రతిదీ కూడా కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎందుకు ఈ డిస్ప్లే జరిగింది, ఏంటి, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనే దానికి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నమూనాని కూడా మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మార్నింగ్ నుంచి ఎంతో కోలాహలంగా ఈ స్కాలర్స్ మెయిన్ క్యాంపస్లో పిల్లలు చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 1000+ నమూనాలన్నీ కూడా ప్రదర్శించడం జరిగింది. బయట నుంచి కూడా ఎంతోమంది స్కూల్స్ నుంచి ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ వెల్ విషర్స్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఎంతోమంది వచ్చి విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎంతటికి కూడా కారణమైనటువంటి స్కాలర్స్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ జిపి రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని ఇచ్చి ప్రతి అకాడమిక్ కరికులంలో కూడా మమ్మల్ని యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్గా మమ్మల్ని స్టాఫ్ని అందరినీ కూడా ముందుండి ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి విషయంలో కూడా మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుంటుంటే మేనేజ్మెంట్కి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ఇక ముందు కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి తగ్గట్టుగా ప్రతి విషయంలో టెక్నాలజీకి తగ్గట్టుగా స్కాలర్స్ ఎప్పుడు ముందుంటూనే ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ గుంటూరు కానివ్వండి, విజయవాడ కానివ్వండి, ఇటువంటి పట్టణాలకు వెళ్ళి ముందు టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దానికి ధీటుగా, దానికంటే బెటర్గా, తక్కువగా అమౌంట్ తోటి మంచి క్వాలిటీ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక విద్యా సంస్థ స్కాలర్స్ అని చెప్పేసి నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Good morning everyone. Let me introduce myself to you. My name is Joshna. She is my co-companion Anita. Now we are going to perform a magic. I just show the currency. What are you crazy? You think I am crazy? I can do interesting. Okay, then take. It is just a science. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు స్కాలర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ జిపి రెడ్డి గ్రూప్ స్కాలర్స్ విద్యా సంస్థలు నిర్వహించినటువంటి సైన్స్ ఎక్స్పో చాలా విజయవంతమైంది. దీనికి కృషి చేసినటువంటి విద్యార్థులు, మరి ఆల్ బ్రాంచెస్ ప్రిన్సిపల్స్, ముఖ్యంగా దీనికి యాక్సెప్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి గౌరవనీయులైన మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ జి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అలాగే శ్రీ ఎం జగదీష్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మనిషి జీవితం అనేది సైన్స్తో ముడిపడి ఉంది. మరి సర్ సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్న సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకునేటువంటి ఈ జాతీయ సైన్స్ డే దినోత్సవం మనం కూడా ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా 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 ఆనందించదగ్గమైన విషయం. విద్యార్థులు ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళ రంగాల్లో ముందుకెళ్ళడానికి, భవిష్యత్తులో ధ్రువతారాలుగా వెలుగొందడానికి చిన్నప్పటి నుంచే ఈ విధంగా సైన్స్ డే ప్రాజెక్టును తయారు చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయడం ఎంతైనా ముదావహమైన విషయం. దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తామని, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా మనం ఒక నమూనా రూపంలో డిస్ప్లే చేయడం అనేది చాలా సంతోషించిన విషయం. సో ఇది కేవలం యూనిటీ ద్వారా, కోఆర్డినేషన్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమైంది.
స్కాలర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని బ్రాంచెస్ కలిసి చాలా ఐక్యతతో ముందుకెళ్ళి ఈ యొక్క ఇంత పెద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ ని చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. మేనేజ్మెంట్కి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే సార్. ఈరోజు స్కాలర్స్ స్కూల్లో సైన్స్ డే రోజు ఇలా స్కాలర్స్ సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది మన సర్ సివి రామన్ గారి పుట్టినరోజుని సైన్స్ డేగా జరుపుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. అంటే పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో ఇలా పరిగెడుతున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థ మధ్య ఉన్న పోటీలో కూడా పిల్లలకి సైన్స్ యొక్క విలువను చెప్పడం, ఇలా సైన్స్ ఫేర్ చేయడం నిజంగా చాలా ఆనందించదగ్గ విషయం. అంటే పిల్లవాళ్ళల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ స్కాలర్ స్కూల్ చేస్తున్నటువంటి ఈ గొప్ప ప్రయత్నానికి మనసారా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ విధంగా కనుక అంటే ప్రతి పిల్లవాళ్ళలో బ్లాక్ బోర్డు ముందున్న ఏ పిల్లవాడు ఎంత గొప్ప సైంటిస్ట్ అవుతాడో అని ముందుగానే ఊహించి మన స్కాలర్ స్కూల్ ఇలా నిర్వహించడం చాలా ఆనందదాయకం. ఇక్కడ నేను ఈ క్లాస్ రూమ్స్ అన్ని తిరిగానండి. ప్రతి పిల్లవాళ్ళలో ఆ శాస్త్రీయ స్పృహ ఏదైతే రగిలిస్తున్నారో అది వాళ్ళ జీవితంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి ఉంటుంది. అంటే ఈ సైన్స్ ఫేర్కి మా పిల్లలను కూడా తీసుకొచ్చి పిల్లల్లో ఈ జ్ఞాన సంపత్తిని జ్ఞాన వృద్ధిని చేయడానికి పెంపొందించే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇంకా చేయాలి. ఇది స్కూల్ బాధ్యత కూడా. అలాంటి బాధ్యతని గొప్పగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి స్కాలర్ స్కూల్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. Good morning everyone. My name is Sahil. He is my friend Gopi. Hello. Today about my project is the human body system. Welcome to our project on the human body of brain. We think of our body just skin and bones. Of our body, skin and bones. Underneath we are a highly complex of biological missions made of 30 trillion cells. Cells those form tissues. Tissues those form organs. Organs are created 11 systems of organs. Just like a car needed as a wheel, engine and fuel to work our body. Needed these systems to work our together keep us alive. The utility of all these systems maintain homogeneous stable internal environment. This is circulatory system. Circulatory system, heart, blood, and we use circulate blood, nutrients and oxygen while removing waste. This is muscular system. Enables movements of through skeletal, smooth and cardiac muscles. Skeletal system, compression of 206 bones and in adults it provides structural support to protect organs and produce blood cells. Lips help to protect our body organs and help in respiration. Lungs it exchanges the gases oxygen and removing carbon dioxide. Heart continuously circulate blood, delivery removing oxygen and carbon dioxide. Thank you everyone. Thank you everyone.
హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ జెమిని సురేష్. అశోక్ ములుగురి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎన్నో అద్భుతమైన వీడియోస్ మీకు అందిస్తున్న ఈ బ్లాగ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అశోక్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ అండి, నేను మీ సుమన్ అండి. అశోక్ మునుగిరి వాక్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు అశోక్ మునుగిరి ట్యూబ్స్. థ్యాంక్ యూ. అండి నేను మీ జబర్దస్త్ గడం నవీన్. సో అశోక్ ములుగురు గారి వాక్ బ్లాగ్స్ చూడండి, మంచి మంచి వీడియోస్ కంటెంట్ ఇస్తున్నారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అశోక్ ములుగురు యూట్యూబ్ ఛానల్. గుడ్ లక్ అన్న. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అశోక్ ములుగిరి బ్లాగ్స్. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ మరెన్నో వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ ఇస్తా అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.